वडोदरा महानगर पालिका द्वारा डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक को अलग अलग सुविधाएं दी जा रही है। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है वाईफाई। पीपीपी के तहत वाईफाई प्रोजेक्ट शुरू किया गया और वडोदरा शहर में जगह जगह इंटेलिजेंट पोल लगाए गए हैं ताकि नागरिकों को वाईफाई की सुविधा मिल सके। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे साथ है, महेश भाई शाह और मिलिंद भाई तपकीरे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बात वाईफाई पोल की हो रही है जो वडोदरा शहर में जगह जगह लगे हैं, जिसमें सीधी सीधी जन सहभागिता है। वादा था वडोदरा शहर के नागरिकों को फ्री वाईफाई देने का, लेकिन फ्री वाईफाई के नाम पर क्या मिला है वो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। आज मैं सवाल पूछने वाली हूं कि क्या इस मुद्दे गुजरात सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है क्या कि किस तरह से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे साथ महेश भाई शाह हैं। महेश भाई, आप बताइए, क्या गुजरात सरकार ने इस पर कोई पॉलिसी बनाई है जो इंटेलिजेंस पोल वाईफाई योजना के तहत वडोदरा शहर में लगाए गए हैं उस पर? गुजरात सरकार ने 2012 में एक रिजोल्यूशन किया था कि जितनी भी टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं उनको अपना बिजनेस करने के लिए ओएफसी केबल और मोबाइल टावर खड़ा करने के लिए एक पॉलिसी नक्की की हुई है। उसके अंतर्गत टेली कम्युनिकेशन कंपनी को फर्स्टली लोकल अथॉरिटी होती है उसकी मंजूरी चाहिए। अच्छा। देन आफ्टर दे हैव टू पे चार्जेस एज पर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके। उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, પ્રોપર્ટી ટેક્સ, વાર્ષિક ભાડું, આ બધી વસ્તુ એ લોકોએ ભરવી પડે। जी, वडोदरा कॉर्पोरेशन की भूमिका इसमें क्या है और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वडोदरा महानगर पालिका ने इस पर कोई अलग से पॉलिसी बना रखी है। इस पर वडोदरा कॉर्पोरेशन की भूमिका क्या है और क्या यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी तय की गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाथ पर લીધો। जी। હવે એમાં 50% હિસ્સો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો અને 25% સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને 25% કોર્પોરેશનનો। એટલે આ કંપની જે ગઠિત થઈ ત્યાર પછી એ લોકોએ આ વિન્ડોઝ ટાવર વાળાને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો। હવે કોન્ટ્રાક્ટ આપતી વખતે કોર્પોરેશનની જે મંજૂરીઓ લેવાની એમાં કમિશનરની એક દરખાસ્ત આવી કે સરચાર્જ અને કંપની બનાવવા માટે કમિશનરને સત્તા આપતી એક દરખાસ્ત ગઈ। એટલે સામાન્ય સભાએ ચાર્જ અને સરચાર્જ સિવાય કંપની બનાવવાની અને જમીનનો ઉપયોગ કરવાની સત્તા કમિશનરને આપી। એટલે એમાં બહુ સ્પષ્ટ હતું કે ચાર્જ અને સરચાર્જ જે તે કંપનીએ ભરવાનો છે। બરાબર। वडोदरा कॉर्पोरेशन ने ये पॉलिसी तो तय की है। अब स्मार्ट सिटी कंपनी की उन्होंने बात की, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि स्मार्ट सिटी कंपनी आखिरकार है क्या? क्या कॉर्पोरेशन से कोई अलग कंपनी गठित की गई है? जब 2016 में वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई, हम सब काफी खुश हुए थे कि वडोदरा शहर अब स्मार्ट बनेगा। 2023 चल रहा है और वडोदरा शहर कितना स्मार्ट बना है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आखिरकार स्मार्ट सिटी कंपनी क्या है, क्यों बनाई गई और उसके तहत क्या क्या हुआ। महेश भाई, ये भी बताइए, स्मार्ट सिटी कंपनी यानी कॉर्पोरेशन से कोई अलग बॉडी है ये? इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्डली बीएमसी, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन तीनों ने मिलके उनका जो कंट्रीब्यूशन है इससे कंपनी का सेटअप हुआ। अभी उनमें जो भी उनको कामकाज करना है तो उनके हिसाब से वो कर सकते हैं। अच्छा। मान लो कि अगर कोई जगह पे कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई पोल डालना है, तो जिसके अंतर्गत वो आता है उसकी तो परमिशन चाहिए। कॉर्पोरेशन की तो चाहिए ही। दे हैव टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। यस। बराबर। तो स्मार्ट सिटी कंपनी को भी कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स का पालन तो करना ही है, नेचुरली। बिल्कुल। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी कंपनी इसका अमल कर रही है? हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ है। कहाँ आपको लगा कि स्मार्ट सिटी कंपनी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन को ओवररूल कर रही है? एक तो ये जो चार्जेस है सामान्य सभा ने जो नक्की किया जनरल बॉडी ने, उसके हिसाब से वो उसका पेमेंट नहीं होता है। अच्छा। स्मार्ट सिटी को जो वसूल करके बीएमसी को देने का है वो नहीं हो रहा है। अच्छा। वो विंडोज टावर कंपनी है वो सिर्फ अभी प्रॉपर्टी टैक्स भरती है, लेकिन उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है, फिर वो एनुअल रेंट ये सब जो भरना है वो नहीं भरते हैं।
अब मेरे मन में सवाल यही आ रहा है कि ये जो इंटेलिजेंट पोल वाईफाई के लिए खड़े किए गए हैं, क्या कॉर्पोरेशन से इसकी अनुमति ली गई है? क्या कॉर्पोरेशन से इसकी अनुमति ली गई है? તમારી જાણમાં એવું કંઈ છે? કારણ કે તમે ઘણા વખતથી આની આરટીઆઈ ને જાણકારી મેળવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, તો એવું કંઈ તમારી ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે કોર્પોરેશનની અનુમતિ લઈને આ કામ કરવામાં આવ્યું છે અથવા નથી કરવામાં આવ્યું? અમે આ માટે જુદી જુદી આરટીઆઈઓ કરી જી, અને છેલ્લે સભા શાખાની અંદર જ્યારે એમની પૃચ્છા કરી તો સભા શાખાએ અમને એવો જવાબ આપ્યો કે પીપીપી ધોરણે સિટી વાઈફાઈ અને આઈપોલ ઉભા કરવા માટે કોર્પોરેશનની મંજૂરી માટે કોઈ દરખાસ્ત કોર્પોરેશનમાં आवेल નથી। अच्छा, आप सोचिए कितनी बड़ी विसंगतता यहाँ देखने मिल रही है कि वडोदरा शहर में जगह जगह 450 पोल लगाने की बात थी, 176 जितने लग गए हैं। वडोदरा शहर को वाईफाई देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन ने उसकी अनुमति ही नहीं दी है। आप देखिए यहाँ बात कितनी अलग है जो कहीं भी मैच नहीं हो रही है। चलिए अब मैं आगे के सवाल पर आती हूँ। क्या कॉर्पोरेशन को इसके लिए कोई चार्ज देना होता है? क्योंकि जब इतने बड़े टावर लगते हैं, जब कॉर्पोरेशन की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें चार्ज देना चाहिए था। तो क्या कॉर्पोरेशन इसमें कोई चार्ज देने का हकदार बनता है? બધા જેટલા પણ ચાર્જીસ છે એ કોર્પોરેશને લેવાના છે, પણ આ લોકોએ મંજૂરી જ નથી લીધી અને કોઈ અમારું વહીવટી તંત્ર પૂછતું પણ નથી કે પૈસા તમે અમને આપો। તો કેટલા પૈસા લેવાના થાય જો આપણે કોઈ મોટો હિસાબ લગાવીએ તો? તમે સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ, જી, સરકારનો પરિપત્ર અને એ જ પરિપત્રને સભાએ મંજૂરી આપી। બરાબર। હવે એના પ્રમાણે સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ જોઈએ ને તો ઇન્ડસ ટાવરનો આ પ્રોજેક્ટ 200 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે। અચ્છા, તો 100 કરોડ રૂપિયા એને સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ મૂકવી પડે। અચ્છા, ટોટલ પ્રોજેક્ટ 15 વર્ષનો છે। અચ્છા, એટલે કોર્પોરેશન જોડે જો 100 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હોય તો કોર્પોરેશને તો 15 વર્ષ પછી આપવાના છે। બરાબર। તો એ 100 કરોડ કોર્પોરેશન 15 વર્ષ વાપરવે તો કોર્પોરેશનને આર્થિક ફાયદો કેટલો થયો હોય? સાચી વાત છે। 100 બાકીના ચાર્જીસ ની વાત તો બાજુ પર છે। બીજા કયા ચાર્જ જે નથી લેવાયા ઇન્ડસ? હવે આ વાર્ષિક ભાડું છે, બરાબર, અને એના પર પ્રોપર્ટી ટેક્સ છે। કેટલું વાર્ષિક ભાડું કેટલું ભરવાનું એ હોય? 1000 રૂપિયા પ્રતિ મીટર છે। અચ્છા, જુદા જુદા દર 3 વર્ષમાં બદલાવ થતો રહે છે 2012 થી, બરાબર। પણ એ કોઈ ચાર્જ આ લોકોએ આજ દિન સુધી નથી લીધેલો। એટલે અત્યાર સુધી કેટલો ચૂનો વડોદરા કોર્પોરેશને લાગી ચૂક્યો છે ને આવનારા 15 વર્ષમાં હવે લાગવાનો છે? શું તમે કઈ હિસાબ લગાવ્યો છે? કારણ કે અમારા ખ્યાલ પ્રમાણે ઓછામાં 70 થી 80 કરોડ રૂપિયા આ લોકોની પાસેથી વસૂલ કરવાના થશે। ઇન્ડસ કંપની પાસેથી આપણે લેવાના, વડોદરા કોર્પોરેશને લેવાના છે, હા। એટલે સીધા વડોદરાની જનતાને લેવાના છે। મેડમ આ લોકોએ 427 કિલોમીટર ઓએફસી કેબલ નાખ્યા છે। હવે એનો હિસાબ એવો છે કે પર મીટર લગભગ 1000 રૂપિયા જેવો ચાર્જીસ હોય। બરાબર। હવે તમે એને કન્વર્ટ કરો કિલોમીટરના ને એમાં, એ તો ઘણી મોટી રકમ થઈ ગઈ। જી, આ તમે કહી રહ્યા છો કે કોઈ જ સ્માર્ટ સિટી કંપનીએ કોર્પોરેશન પાસેથી અનુમતિ નથી લીધી, કંપનીએ પણ કંઈ નથી લીધી, તો એના કોઈ આપણા પાસે પ્રૂફ છે તમારી પાસે? બધા છે, પૂરા લેખિતમાં છે બધા। અચ્છા, અને કેટલાક ડોક્યુમેન્ટો સ્પોન્ટેનિયસ છે। બરાબર। દાખલા તરીકે જી, ઇન્ડસ ટાવરની આ કામગીરી આપી વેન્ડરને, સ્માર્ટ સિટીનો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે એમાં એક ઠરાવ એવો કર્યો 560 બરોબર, એના લગભગ 29/7/18 કે એવો કઈ એ ઠરાવ છે। એ ઠરાવમાં એવું લખ્યું કે ઇન્ડસ ટાવરે કોર્પોરેશનને જે ચાર્જીસ ભરવાના છે તે ચાર્જીસ કોર્પોરેશન વેવ ઓફ કરે। બરાબર। ઇન કેસ જો કોર્પોરેશન આવા ચાર્જીસ વેવ ઓફ ન કરે તો કોર્પોરેશને સ્માર્ટ સિટીને જે પૈસા ભરવાના આવે ફાળો, એની સામે આ રકમ મંજૂર કરવામાં આવે। પણ અત્યાર સુધી એવી કોર્પોરેશને વેવ ઓફ કર્યું નથી કે એવી રકમ કોર્પોરેશનને મજૂરી મળી નથી। બરાબર। અને આના માટે અમે કોર્પોરેશનના હિસાબી શાખાને પૂછ્યું કે એવું એડજસ્ટમેન્ટ કઈ થયું નથી। અચ્છા, એટલે એમના પાસે પણ આનો કોઈ રેકોર્ડ નથી? કોઈ જ નથી। જી જી જી। અને સ્માર્ટ સિટીના ફાઇનાન્સ ઓફિસર એમની પાસે પણ આ કોઈ રેકોર્ડ નથી, એટલે આ પૈસા શું આયા કોઈને જ કઈ ખબર નથી। અચ્છા, એટલે ટૂંકમાં એમ કહીએ કે આ લોકોએ જે મંજૂરી વેવ ઓફ કરવા માટેની ઠરાવ તમે જ કરો છો, થર્ડ પાર્ટી તો નથી કરતી।
વહીવટ તમે ડિરેક્ટરો કરો છો, તમે ઠરાવ કરો છો જી કે આવા ચાર્જીસ કોર્પોરેશન વેવ ઓફ કરે, અને ન કરે તો પણ એ કરશે કે નહીં કરે ક્યારે, જી કે તમે કઈ દરખાસ્ત કરશો તારે. આજની મિનિટે એવી કોઈ દરખાસ્ત કોર્પોરેશન પાસે આવી જ નથી. જી એટલે કોર્પોરેશને આજની પરિસ્થિતિ જોતા કોઈ ચાર્જીસ વેવ ઓફ કરેલા નથી. जनता से हर चीज का टैक्स लिया जाता है, एक गिलास पानी का भी टैक्स लिया जाता है. आप जिस घर को लाखों करोड़ों रुपए में खरीदते हैं उस घर का हर साल आपसे टैक्स लिया जाता है. आपसे सड़क पर चलने का टैक्स लिया जाता है, आपको ड्रेनेज का टैक्स आपसे वसूला जाता है, हर चीज का टैक्स आपसे वसूला जाता है. लेकिन जहां करोड़ों रुपए की बात आई है वहां वसूलने की बात तो अलग है. यहाँ तो कोई करार ही नहीं हुए हैं कंपनी के साथ, कोई भी ऑन ધ રેકોર્ડ ચીજે ही नहीं हुई है. હવે આ 2016-2017 ની વાત છે. એ વખતે કોણ અધિકારીઓને કોણ આમાં શામેલ હતું? સ્માર્ટ સિટી 2016 બની. બરાબર. તે વખતે અમારા ખ્યાલથી વિનોદ રાવ એ કમિશનર હતા, મ્યુનિસિપલ કમિશનર હતા, ડોક્ટર વિનોદ રાવ. જી. પછી અને ભરત ડાંગર તે વખતે મેયર હતા. મેયર હતા. તે વખતની સ્ટાર્ટ થયું બધું. જી જી. અને સ્માર્ટ સિટી કંપની વખતે કોણ એનું ડાયરેક્ટર કોણ હતું? आईटी डायरेक्टर આપણે મનીષભાઈ ભટ્ટ હતા. अच्छा, मनीष भट्ट आईटी डायरेक्टर जो अभी भी आईटी विभाग संभालते हैं. आप देखिए इस तरीके की एक बड़ी विसंगतता सामने आ रही है. हम उनसे भी इस पर जरूर जवाब मांगे कि आखिरकार ये क्या है, ये जो इल्जाम लग रहे हैं वो कितने सच है. वैसे ये सारी चीजें ऑन पेपर है कि स्थायी समिति से या कॉरपोरेशन से कोई अनुमति इंटेलिजेंट पोल लगाने की ली ही नहीं गई है. क्या इसके लिए कोई चार्जेस कॉरपोरेशन में भरने होते हैं कंपनी को? हाँ बिल्कुल. जितने भी इसके अलावा भी जितनी मोबाइल कंपनियां है वो सब ये चार्ज भरती है. सब चार्ज भरती हाँ. तो उनको वेव ऑफ करने का कोई सवाल नहीं है. बिल्कुल. अच्छा, हमने जब गांधीनगर जाके शहरी विकास मंत्रालय से कोरस्पोंडेंस किया, बराबर, आरटीआई वहाँ भी की, तो वहाँ से भी हमको जवाब मिला कि पीपीपी धोरण जब सिटी वाईफाई और आईपोल खड़ा करने के लिए उसको कोई चार्जेस हमने वेव ऑफ नहीं किया है. अच्छा. અને ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓનલી એ ઓથોરિટી ટુ વેવ ઓફ. क्यों? कि ये जो ठहराव है वो रिजोल्यूशन वो गवर्नमेंट ने किया है. अच्छा. अगर कॉरपोरेशन को भी करना है तो कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ रिकॉर्ड तो ऐसा बोलता है कि कॉरपोरेशन ने भी वेव ऑफ नहीं किया है. जी 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 जी. आप गए ही नहीं वहाँ वेव ऑफ के लिए आपके रेजुलेशन के हिसाब से, तो वेव ऑफ का सवाल ही नहीं आता है. जहाँ नींव नहीं है वहाँ इमारत कैसे बनेगी, ये ऐसी बात है. चलिए मैं और ये भी जानना चाहूंगी. दूसरी एक बात. जी बिल्कुल. कमिश्नर के सामान्य सभा के सामने जब ठराव आया तो उसमें ये भी था कि જમીનનો ઉપયોગ કરવા માટે કમિશનરને સત્તા આપવામાં આવે છે. અચ્છા. એના અનુસંધાનમાં સ્માર્ટ સિટીના બોર્ડે એવો ઠરાવ કર્યો કે કોર્પોરેશનની જમીનનો ઉપયોગ કરવા માટે ટ્રાય પાર્ટી એગ્રીમેન્ટ કરવો. એટલે વેન્ડર, ઇન્ડસ ટાવર, સ્માર્ટ સિટી કંપની અને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. પણ આજે 7 વર્ષ પછી પણ એવો કોઈ ઠરાવ કે ટ્રાય પાર્ટી એગ્રીમેન્ટ થયો જ નથી. એવું અમને ઇવન આઈટી વિભાગ તરફથી લેખિતમાં મળ્યું. એટલે આ બધું અદ્ધરતાલ ચાલે છે. वही फिर से कहूंगी, बिना नींव की पूरी इमारत है और बड़े बड़े सपने दिखाए गए वडोदरा शहर को कि फ्री वाईफाई मिलेगा. फ्री वाईफाई तो नहीं मिला, लेकिन उसके फ्री वाईफाई के नाम पर जो गड़बड़ियां हुई है वो किस कदर की है वो देखिए. આ મુદ્દો તમે ગાંધીનગરમાં ઉઠાવ્યો. मैं ये भी पूछना चाहूंगी और कहाँ कहाँ इस मुद्दे को आपने रेज किया है? અમે શરૂઆતમાં બેન આ ચીફ મિનિસ્ટર પાસે ગયા હતા. એટલે ચીફ મિનિસ્ટરે શહેરી વિકાસ મંત્રાલયને આ અંગેની તપાસ કરીને અમને એની જાણકારી આપી અને અરજદારને આપી. બરાબર. હવે સીએમ ઓફિસમાંથી અમને લેટર પણ મળ્યો. 8 મહિના સુધી શહેરી વિકાસ મંત્રાલયે આ કાગળ એમને એમ રવા દીધો. બરાબર. 2023 જાન્યુઆરીમાં અમે ત્યાં આરટીઆઈ કરી કે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તમને જે જણાવેલું આ લેટર પ્રમાણે તો આપના તરફથી જે કાર્યવાહી થઈ હોય એ અમને જણાવી. એટલે એ લોકો ઉતાવળમાં વેરી નેક્સ્ટ ડે સીએમ સાહેબનો જે કાગળ હતો ને એ
અમારી આરટીઆઈ પછી હમ. એમને કોર્પોરેશનને મોકલી આપ્યો જી જી અને એના ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રજાપતિ એ સીઈઓ પણ છે. બરાબર. એમને આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટને બારોબાર મોકલી દીધો કે તમે તમારે બારોબાર જવાબ આપી દેજો. એટલે આને કોઈ સિરિયસ લેતા જ નથી. બીજું અમે એમની પાસે ગયા, પ્રજાપતિ સીઈઓ પાસે. આ બધા જ ડોક્યુમેન્ટ, આ જે ડોક્યુમેન્ટ છે એમાં અમારી તો સહી જ નથી. જી કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની, આઈટી વિભાગની અને સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટના અધિકારીઓની. अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि कॉरपोरेशन को इससे कितना फायदा हो सकता था जो नहीं हुआ है. કેટલો ફાયદો થઈ શકતો હતો તો આ જો આ આખું નિયમ હિસાબે કરવામાં આવ્યું હોત તો કેટલો ફાયદો કોર્પોરેશનને થઈ શક્યો હોત જે આપણને એનો નુકસાન ગયું છે? ઓછામાં ઓછા અમારા અંદાજ પ્રમાણે 80 થી 90 કરોડ રૂપિયા આપણે કોર્પોરેશનને આવક થાય એવું છે. અને એ જો વસૂલ કરવામાં આવે તો સામાન્ય પ્રજા પર જે દર વખતે ટેક્સ વધારવામાં આવે છે. ગઈ વખતે 78 કરોડનો ટેક્સ નાખ્યો. સાયમન એ જ સમયગાળામાં અમે કમિશનર, ડેપ્યુટી કમિશનરને આ મૂકતા જ ગયા કે ભાઈ આ કંપનીઓ જોડે આટલા કરોડ રૂપિયા તો બાકી પડે છે, એ વસૂલો એમ. બરાબર છે. હવે એ વસૂલ્યા હોત તો વેરા નાખવાનો વખત જ ના આવે. બિલકુલ. હવે ફરી પાછું આવશે એટલે એમને આવકનો સ્ત્રોત તો જોઈશે ને. તો કંપનીઓ માટે આ લોકો એટલા નિષ્ક્રિય છે. હવે તમારો મારા ઘરનો વેરો ના ભરાયો એટલે મને નોટિસ મળશે, પછી નગારા તગારા વગાડે. હવે તેમને નવી પદ્ધતિ કાઢી, મારી આબરૂ બજારમાં મૂકવાની, ઢોલ નગારા મકાનને સીલ કરવાનું. બરોબર. તો તમારી મારી મિલકત વધારે ને વધારે બહુ સારી હોય તો 2000 થી માંડીને 10,000 કે 12,000 વેરો આવે. હવે આ કંપનીઓ તો 20-20 કરોડ ઉપરની રકમો બાકી છે. અમે બધું અધિકારીઓના ટેબલ પર મૂક્યું અને એ જે માહિતી છે એ 1919 વોર્ડમાં આરટીઆઈ કરીને અમને જે મળ્યું છે એ ફિગર છે. હવે આ સીઈઓ પાસે અમે પછી આ બધું મળ્યું એટલે સેકન્ડ ટાઈમ મળ્યા. એટલે અમે કીધું સાહેબ આ ઠરાવો નથી થયા, આ વેવ ઓફ નથી થયો, કઈ નહીં, તમને આરટીઆઈ નો જવાબ મળી ગયો ને, અમે જોઈ લઈશું એમ. એ જોવે જ છે, હજુ 4 મહિના થયા. એટલે આમાં મુખ્ય જવાબદાર હું તો એવો માનું, એક ઘરનો બાપ તોફાની છોકરો તોફાન કરતો હોય, બરોબર, બાપને ફરિયાદ થાય અને બાપે તોફાન ચાલવા જ દેતો હોય તો સૌથી જવાબદાર મોટો તો બાપ કહેવાય. અમારી દ્રષ્ટિએ કંપનીના સીઈઓ પ્રજાપતિ જે ડેપ્યુટી કમિશનર બી છે, કારણ કે એમને તો બેવનું હિત જોવાનું. વેન યુ આર એ ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ ધ વીએમસી, તો વીએમસી ને આટલું મોટું નુકસાન જતું અમે બતાવી એ સમજે પણ છે, ખબર નથી પડતી કે एक्शन કેમ નથી લેતા. घर का मुखिया जो होता है उसे घर संभालना होता है और घर में अगर गड़बड़ियां चल रही हो तो उसे कहीं ना कहीं उसे सुधारना चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ आंख नाक कान बंद करके पूरा मंडल चलाया जा रहा है, पूरा कॉर्पोरेशन चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है. શું તમારી આ આરટીઆઈ ને આ બધી મુહિમથી કોર્પોરેશનને કોઈ ફાયદો થયો છે? તમે આ સિટી વાઈફાઈ જે સ્માર્ટ સિટીનો પ્રોજેક્ટ છે એને બાજુ પર મૂકીએ તો સામાન્ય બીજા જે ટેરેસ પરના પોલ છે બીજી કંપનીઓના, તો એની આવકો આપણને મળેલી જ છે. ચાર્જીસ એ લોકો ભરે જ છે. સવાલ એટલો છે કે એમના પૈસા દેવાના બાકી રહે છે અને એવું તેવું થાય છે. અમે આ જયારે શરૂ કર્યું તો બહુ મોટી રકમ બાકી પડતી હતી. તો મેં જયારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન હિતેન્દ્ર પટેલને મળ્યા, એમણે મારો રસ બતાવ્યો, તો એમના ટાઈમમાં 11 કરોડ રૂપિયા વસૂલાત આવી. કોર્પોરેશનમાં જમા થયા. બીજું ટેરેસ ઉપરના ટાવર, હવે અંદરમાં આવે ટીડીઓના. આરટીઆઈ કરતા અમે જયારે ડિપાર્ટમેન્ટમાં ગયા તો ત્યાં ત્રિવેદી સાહેબ અને ડેપ્યુટી ટીડીઓમાં કાજલ પટેલ હતા. એ બંને ઇન્ટરેસ્ટ સારો લીધો અને અમારે એટલું કહેવું જોઈએ કે બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ કરતા એ ડિપાર્ટમેન્ટે પૈસાની રિકવરી માટે ખૂબ સારા પગલાં ભર્યા. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ જયારે આ થયું એટલે એમનું અમે ધ્યાન દોર્યું, સાહેબ આ તો પ્રોપર્ટી ટેક્સ પણ નથી ભરતા. એટલે ટીડીઓ સાહેબની સૂચનાથી ડેપ્યુટી ટીડીઓ કાજલબેને 20 કનેક્શન કાપવાની નોટિસ આપી દીધી. અને જેવી નોટિસ ગઈ એટલે એના અધિકારીઓ દોડતા થયા. એટલે ટીડીઓએ કહ્યું કે ભાઈ પહેલા પૈસા ભરો, પછી વાત આગળ કરીશું. તો 1,75,00,000 પ્રોપર્ટી ટેક્સ તરીકે આવ્યા, એ જમા થયા.
પછી ઇન્ડસ ટાવરનો અમારા ધ્યાનમાં એવું આવ્યો કે જે મંજૂરી મળી છે ને એના કરતાં વધારે ટાવર એને ઊભા કર્યા છે. અચ્છા. અમારી જોડે બધા ટાવરો ક્યાં કેટલા છે એ બધું લિસ્ટ અમારે, પણ કોર્પોરેશન જોડે નથી એવું કે છે. અચ્છા. એમને જયારે જરૂર પડે ને અમે આ માંગીએ એટલે એ કંપની વાળાને કાગળ લખે અચ્છા. કે તમે અમને લિસ્ટ મોકલો, કેટલા કર્યા છે. ઓકે. આવું તંત્ર, આટલું સારું તંત્ર કોર્પોરેશન. એમની પર ભીંસ આવી જી. ટીડીઓ તરફથી, એટલે એ લોકોએ કબૂલ્યો કે 92 કે ટાવર 92 ટાવર એમ કે અમે વગર પરવાનગીએ એ કરેલા છે. અચ્છા. એટલે કાજલબેન અને ત્રિવેદી સાહેબે ભેગા થઈ તે વખતે નોટિસ આપી તો 92 કરોડ રૂપિયા એ વસૂલાતનો કંઈક પ્રોસેસ ચાલે છે. જે અધિકારીઓને કામ કરવું હોય ને કોર્પોરેશનના હિતમાં, એ તો નાનો અધિકારી હોય તે કરે છે. ઇવન અમને આ વોર્ડ ઓફિસોના જે વોર્ડ ઓફિસરો છે એ લોકોને સારા અનુભવ હોય કે કોર્પોરેશનના હિતમાં જો કંઈ પણ ધ્યાન દોર્યું હોય એટલે તરત એ એક્શનમાં આવે. બરાબર. ઉપરના જે અધિકારીઓ છે રેવન્યુ, હવે રેવન્યુ આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, અમે સેંકડો વખત એમનું ધ્યાન દોર્યું. હવે છેલ્લે એમને એક રિપોર્ટ કમિશનર સાહેબને આપ્યો કે આટલી એક કોર્પોરેટરના પ્રશ્નના જવાબમાં. હવે તે વખતે કે એમને જે લિસ્ટ આપ્યો 11 કરોડ રૂપિયા બાકી પડે છે. બાકી પડે. અને અમે જે લિસ્ટ કાઢીને આપ્યું એમાં 20 આવ્યું કરોડ અમારી રૂપિયા. જોડે બેન, અમે મેળવ્યું. અને 1919 માંથી અમે જે માહિતી કલેક્ટ કરેલી ને ઇટ કમ્સ ટુ 19 કરોડ. ઓકે. એટલે અમે કમિશનર સાહેબને મળવા ગયા, એમને રિસ્પોન્સ પણ સારો આપ્યો, એમને સમજ આપી કે ઓકે હું પગલાં ભરું છું. એટલે એમને આસિસ્ટન્ટ કમિશનરને એનો હિસાબ કરવાનું બધું સોંપ્યું. આજે 4 મહિના થયા પણ એ આસિસ્ટન્ટ એનો હિસાબ મળતો નથી. કેટલા પૈસા લેવાના છે એનો હિસાબ જ એમને નથી. ખબર નથી મારે કેટલા લેવાના. અને બીજું એમનું પહેલું જે લિસ્ટ મૂક્યું એમાં 2 કરોડ રૂપિયા રિલાયન્સના બાકી કાઢેલા. અચ્છા. આસિસ્ટન્ટ કમિશનર રેવન્યુ. અને કમિશનરશ્રીને જે બીજું લિસ્ટ આપ્યું ને એમાં એ કંપનીનું નામ જ ઉડી ગયું. પછી અમે તપાસ કરી કે 2 કરોડ આયા, તો 2 કરોડની રિકવરી બી ના થઈ અને રિલાયન્સ કંપનીનું બાકી દેવાદારોમાં નામ પણ ના રહ્યું. यहाँ करोड़ों की बात ऐसे हो रही है जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की हो रही हो. और सीधी बात है, फिर एक बार बजट आने वाला है, फिर एक बार कॉरपोरेशन हो सकता है जनता पर टैक्स लगाए, लेकिन जनता से टैक्स तो लेते हैं कॉरपोरेशन के अधिकारी, लेकिन जिन लोगों से पैसे बाकी हैं, करोड़ों रुपए बाकी हैं, उनसे कब वसूल किए जाएंगे? क्योंकि जनता, एक आम जनता जो मेहनत करती है, सुबह से शाम तक मेहनत करके पसीने की कमाई कमाकर कॉरपोरेशन को देती है, और वही अधिकारी जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बख्श देते हैं जो करोड़ों रुपए बाकी बकाया रख के बैठे हैं. एक आखिरी सवाल के साथ इस बातचीत को संपन्न करूंगी. તમને શું લાગે છે, શું કરવું જોઈએ કે વડોદરા કોર્પોરેશન અને જનતાના પૈસા બધા એમને પાછા મળી જાય? તમારું શું માનવું છે? હવે તમારી જે આગળ લડત છે એ કેવી રીતે જારી રહેશે? એટલે અમારી એક માંગણી એવી છે કે આ બાબતમાં નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ રીતે તપાસ કરવી જોઈએ. અને આ જે આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે એના માટે જે પણ કોઈ અધિકારીઓ જવાબદાર છે એમના પગારમાંથી કાપીને રકમ વસૂલ કરવી જોઈએ. खूब मोटी बात है और सही में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी चपत लग रही है वडोदरा कॉर्पोरेशन को, तो लग ही रही है, वडोदरा के नागरिकों को बड़ी चपत लग रही है, और इसीलिए हम सबको अब बोलना होगा. और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट हमें अवेयर तो होना ही होगा, हमें विजिलेंट तो रहना ही पड़ेगा कि आखिरकार हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं और किसकी जेब में जा रहे हैं. महेश भाई, એક નવાઈની વાત બીજી કહો. जी. અમે એમને પૂછ્યું કે પબ્લિક ને વાઈફાઈ ફ્રી મળે છે? जी जी जी. એટલે આઈટી ના ડાયરેક્ટર કે હા અમે આપીએ છે ને. કેટલું? કે અડધો કલાક. હું કે એનો સમય? કે રાતે 12:30 થી 1. ઓહો હો હો હો. રાત્રે 12:30 થી 1 જ્યારે વડોદરા અડધો કલાક અમે ફ્રી આપીએ છીએ. બરાબર. એનો મતલબ કે 23.5 કલાક તો તમે ઇન્ડસ વાળાને ધંધો કરવા દો. એક એ જે ભાડું આપે છે એ ભાડામાં 25% રકમ કોર્પોરેશને દેવાની, અને એમનું મન ફાવે તો એ પોલ ઉભા કરી દેવાના. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ નાખવી હોય તો જે તે ઝોનના એન્જિનિયર હોય એ સ્થળ તપાસ કરે કે ભાઈ લાઇટની લાઈન જાય છે, ગેસની જાય છે, પાણીની જાય, એ તપાસ કરીને રિપોર્ટ આપે
પછી એ જગ્યાએ ટાવર નખાય. જી જી પણ આ કેસમાં તો કોઈને પૂછવામાં આવતું જ નથી બેન. बहुत बड़ी गड़बड़ियां चल रही है और वीएनएम पर लगातार उजागर होती रहेगी. कल वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों से भी इस पर जरूर जवाब मांगा जाएगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है. ये दो आरटीआई एक्टिविस्ट जो बातें कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ कह रहे हैं, सारे प्रूफ के साथ कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कॉरपोरेशन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है, उसका जवाब जरूर मांगा जाएगा. देखते रहे वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ वडोदरा शहर से जुड़े मुद्दों को हम आपके लिए उठाते हैं. फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए. ये बातें हर वडोदरा के नागरिक तक पहुंचने जरूरी है. आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे आप વીએનએમ ટીવી को देख सकते हैं. તમારા બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને હું ઈચ્છા રાખું છું કે વડોદરા શહેરના હિતમાં આવા મુદ્દા ઉઠતા રહે, લોકોને ખબર પડતી રહે. તમે આઈટી ડાયરેક્ટર નહીં મળો, એમની જોડે જ્યારે કોઈ લેટરનો જવાબ આપવાનો હોય ને, એવું ફૂલ ગુલાબી પેલા મનમોહન દેસાઈના પિક્ચરમાં કેવું આવે એવું ચિત્ર રજૂ કરશે. હવે એની પાસેથી 21 કરોડ રૂપિયા પ્રીમિયમના લેવાના 15 વર્ષમાં. હવે આ 6-7 વર્ષ તો થયા, હજુ સુધી 1 કરોડ ને 80 લાખ એને આપ્યા. 7 વર્ષમાં તમે એને 1.80 આપે તો બાકીની આટલી મોટી રકમ એ ક્યારે આપશે? बिल्कुल, सवाल बहुत बड़े बड़े हैं. उसका जवाब हो सकता है मिले और हो सकता है ना भी मिले, लेकिन सवाल तो हमें पूछने ही होंगे, हमें भी पूछने होंगे और आपको भी पूछने होंगे, क्योंकि आखिरकार ये जो पूरी सत्ता चल रही है वो नागरिकों के लिए चल रही है. चलिए, वीएनएम टीवी पर इसी मुद्दे को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे और वडोदरा शहर से जुड़े अन्य मुद्दे भी आपके सामने आते ही रहेंगे. जुड़े रहिए वीएनएम के साथ, देखते रहिए वीएनएम. नमस्कार. नमस्कार.